ماشاءاللہ جس طرح کلاس روم نے اندر موجود ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھاں کروڑاں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے یاد معزز دوست معزز ناظرین سب کے پہ فیملی یوٹیوب چینل اٹھوار ٹی وی جڑے دوست چینل بن رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو ہمیشہ طرح ویڈیو کی شیئر بھی کریں اٹھوار ٹی وی کے فیس بک پیج پر نہ ویڈیو ضرور آج ایک سکول نے دو یا اپنی نواں سکول جو ہے سارے علاقے میں کھولا گیا تو اس لیے دعائی ہے سکول کی اوپننگ ہے دعائی ہے آج اپنے دوستوں کی سکول والے دعا کیا اوپننگ ویڈیو چیک کروا سکیں کلاس روموں نے انہوں نے ویڈیو سنگیت ان شاء اللہ چیک کروائی جا سکیں اور جہاں مہمان خصوصی ہے جنہوں نے سکول کھولیا انہوں نے بارے تھوڑا جہاں دسیا جا سی آج ان ویڈیو تمام دوستوں کی حصہ جا سی ویڈیو نال سارے جڑے رہ سو اس لیے سارے کلاس روم میں کافی خوبصورت کلاس پریپریٹ کی گئی ادھر بھی چیک کر سکیں جی اگر سکول کا نام ہے سب دسنا چاہتا ہے ملسا کالج نائنا کوٹا سکول میں شہر کے اندر ایک سکول موجود ہے ملسا کالج حسین ندوی برانچ جڑا رہنا ہے علاقہ متھوڑ کے اندر سکول جڑا کھولیا گیا اس کی اوپننگ ہے دعا سی ان شاء اللہ سکول کی اوپننگ کی دعائی ہے جنہیں سکول کھولیا انہوں نے ان شاء اللہ تم ملاقات کروا سا وہ جڑے مہمان شان آئے ہیں انہوں نے کیپچر کروا سا ان شاء اللہ کا مزید جڑنے جی سکول میں جڑے اونر ہیں انہوں نے صحیح ملوانے ہیں مزید ایک ایسی کلاسیں چھاپنے ویڈیو ان شاء اللہ چیک کروانے ویڈیو آج تک کیا پسند ہے سکنا جی ماشاءاللہ کافی خوبصورت پرنسپل روم ہے جڑا قسم کی چیک کروانے ہیں جی تے ایڈمیشن کروانا ہوا تے اتنے آؤ جی تے اپنے نویں سکول نے سکول کے اندر نویں سکول کے اندر جڑا نا بچوں نے جڑا نا ایڈمیشن وغیرہ تے کرواؤ تاکہ انہوں کی کوئی فائدہ ہو سن بچوں کی تعلیم جڑا نا اچھی ہوئے اچھی تعلیم جڑا نا پرووائڈ کر سن ماشاءاللہ جی چیک کر سکتے ہو اس لیے اساں جڑا نا سکول نے اندر جڑا نا آفس نے اندر جڑا نا موجود ہیں سکول نے آفس ہیں جڑا مکمل ویڈیو چیک کر سکتے ہو جی کو معلوم ہے آپ آج ایک اسکول اوپننگ سرمنی تقریب میں شرکت فرما ہیں پرنسپل ادارہ ہزا کی طرف سے اور مینجمنٹ کی طرف سے آپ تمام احباب کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں میں آج کی اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے ابھی کلاس 6 سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور آج کی اس تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على هدى أو أمر بالتقوى أرأيت الذي كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب آمنت بالله صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے احمد حسین سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا
रहा है। जज़ाक अल्लाह। आज की ये तकरीब इफ्ताइया तकरीब बसिलसिला मनसा हायर सेकेंडरी स्कूल, इस तकरीब के नात के दौरान हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर आसिफ खट्टर साहब तशरीफ लाए। मैं आपको दिल के अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक आपको इस दूर से नवाजे, आपको लंबी उम्र अता फरमाए। समाईन मोहतरम, एक सैयदजादे ने एक पैगंबराना काम स्टार्ट लिए हुए आज से कुछ अरसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली, मेहनत की, कामयाबी से हमकिनार हुए। उनकी ख्वाहिश हुई कि वो इस इलाका के लोगों को यहाँ पे वो सहूलियात फराम करे ताकि इन लोगों का टाइम बच सके, इन लोगों के अखराजात में कमी हो सके। उस सिलसिले की एक कड़ी उन्होंने यहाँ पे रखी। बजायर इंटर हो माहौल को देख के, इस सूरत हाल को देख के अंदाजा हो जाता है, एक तालीम याफ्ता आदमी को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे काम करने वाला बंदा तजर्बाकार है, काम करने वाला बंदा दिली ख्वाहिश रखता है कि मैं इस काम को अच्छे तरीके से निभाऊं, इस तरीके से लेकर चलूं कि लोगों का एतमाद मेरे ऊपर कायम और दायम रहे। मैं समझता हूं शाह साहब की ये काविश इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगी और इस इलाके के लोगों के लिए ये बड़ा सूदमंद साबित होगा। ये स्कूल, ये दरसगाह, मैं समझता हूं कि ये लोग यहाँ से फायदा हासिल करेंगे और अपने अखराजात में कमी करेंगे ताकि लोग कम किराए के अंदर यहाँ पे अपने बच्चों को भेजें और यहाँ तालीम हासिल करवाएं। आजकल वैसे भी बहुत मुश्किल हो चुका है कि यहाँ से किराए बर्दाश्त करें और फिर लोगों को कोटा के में लेके जाए या यहाँ से दूर लेके जाएं। ये हर आदमी की बस की बात नहीं रही। तो मैं समझता हूँ गरीब आदमी के लिए ये बड़ा करामत काम है। अल्लाह पाक शाह साहब के इस काम में, इस कोशिश में अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग एजुकेटेड लोग बैठे हैं। ज्यादातर लोगों की शाह साहब से आशनाई मौजूद है और आप तमाम अहबाब, मेरी ख्वाहिश होगी एक बार जो अच्छा काम करेगा उसको दिल की अथाह गहराइयों से दाद दीजिए, भरपूर तरीके से शाह साहब को दाद दीजिए, तालियां बजा के दाद दीजिए। तो उनका ये काम है, नेकी वाला काम है, अच्छा काम है। अल्लाह पाक उनको कामयाबी नसीब करे। इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू के लिए मैं प्रिंसिपल खुदादाद स्कूल सिस्टम राजा फैसल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मेरे दोस्त तमाम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब से कुछ अरसा से हमारे साथ वाबस्तगी है स्कूलों के हवाले से, क्योंकि हम भी स्कूलिंग शोबे से वाबस्ता हैं और ये भी, तो जिस तरह सरदार साहब ने फरमाया है, ये भी एक इदारे से वाबस्ता हैं। ज़्यादातर लोग शायद इन्हें जानते भी हूँ। रीड स्कूलिंग सिस्टम है इनका कोटा शहर में। तो हम शाह साहब को बहुत अरसा से जानते हैं जी, और ये मुझसे तकरीबन अरसा 8-10 साल पहले हैं, पुराने हैं इस सिस्टम के अंदर। और माशाल्लाह से मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे इदारे को तकरीबन 10 साल हुए हैं, लेकिन इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये मेरे उस्ताद भी हैं इस हवाले से। जो कुछ मैंने जो इस शोबे के अंदर सीखा है, हर चीज के अंदर गाइडलाइन करना, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंस इनके आगे पास है। और आप सब लोगों की ये, जिस तरह के सरदार साहब ने फरमाया कि खुशकिस्मती है। यकीन करें कि आपको ग्रास रूट लेवल के लोग नहीं मिलेंगे, ये ग्रास रूट लेवल के लोग हैं। मैं भी जब स्कूल शुरू कर रहा था तो मुझे भी ऑफर्स आई है कि आप किसी जो एडवांस इदारे हैं उनकी एफिलिएशंस ले लें, जिस तरह रूट्स हैं,
یا پنجاب کالجز کے جو ادارے ہیں اس قسم کے لے لیں، تو ہم نے سوچا کہ نہیں، اس طرح نہیں، جب تک کہ ہم خود محنت نہیں کریں گے اور لوگوں کے سامنے ہم اپنے ریزلٹس نہیں پیش کریں گے، ہم اپنے آپ نہیں منوا سکیں گے۔ سیم سچویشن، یہ چیزیں سب مجھے مشورے دینے والے شاہ صاحب تھے، اور انہوں نے بولا کہ کامیابی عطا فرمائے، کامیابی نہیں، ان کو کامیابی ملی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ انہوں نے اپنے کوٹہ شہر کے اندر منسا سکولنگ سسٹم اور پھر کالجز کے اندر ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور خاص طور پہ جو بچیاں ہیں ان کے حوالے سے ان کی جو نا بڑی کاوش ہے۔ میرے اسکول کے جو بچے میٹرک سے فارغ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور میں ان کو چیک کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے بولا کہ آ کے آپ لازمی چیک کیا کریں، تو بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ یہ چلاتے ہیں سسٹم کو۔ اور ایک چیز میں نے ان سے سیکھی ہے کہ وہ تربیت کا جو عمل ہے نا ان کے پاس بڑا زبردست ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ ڈگریوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ڈگری از ناٹ اے پاور۔ یہ ہم نے جہاں تک سیکھا ہے کہ یہ علم سب کچھ ہے۔ اگر آپ نے بچے کو علم نہیں دیا، ہم ویسے رٹے رٹائے سسٹم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی ادارے ہیں مطلب ہمارے شہر کے اندر، اس کا سٹینڈرڈ آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہے، مطلب سوائے وہ جو ہوتی ہے دیکھا دیکھی جو ہوتی ہے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی نیا اسکول ہمارے شہر کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر کی تعداد میں ماشاءاللہ اضافہ ہی ہو جاتا ہے، ایک اسکول سے اٹھ کے دوسرے کی طرف، دوسرے سے اٹھ کے تیسرے کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں بچوں کو لے کر۔ یہ کنسیپٹ جو ہے نا مثلاً لوگوں کی عدم دلچسپی کی ہے اور ان کا اعتماد نہیں ہے اداروں کے اوپر، اور میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ادارے کے اندر بچے کو ایڈمٹ کروائیں جہاں پر جو عرصہ دراز سے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود محنت کر رہے ہیں، اور وہ محنت آپ کو نظر بھی آئے گی اداروں کے اندر۔ تو ان کے لیے صرف ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے یہ التماس ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ان کے سکولز کے اندر آئیں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچے کی نہ صرف تعلیم بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہترین قسم کی تربیت بچے کو کی ہوگی، اور آپ کو نظر بھی آئے گا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے اس ادارے کے سربراہ جن کی یہ کوشش ہے ایک اچھا قدم اٹھانے کی، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب، بزرگ، بچے، میرے دوست جو اس تقریب میں آئے اپنا قیمتی وقت نکال کے، ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ جو سلسلہ آپ کے علاقے میں شروع کرنے جا رہا ہوں میں، اس سلسلے کی بنیاد میں نے 18 سال پہلے کوٹہ شہر میں رکھی۔ سن 2006 میں خواتین کی تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے، جس وقت پرائیویٹ کالج کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، میں نے اس وقت 2006 میں اس کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو موٹیویشن دی۔ اکثر ہمارے دیہی علاقوں میں بچیوں کو پڑھانے کا ٹرینڈ نہیں ہوتا، مڈل کے بعد یا میکسیمم میٹرک کے بعد لوگ اتنے شادی کرتے ہیں کہ ان کو پڑھانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ میرا مین گول یہاں پر بچیوں کی تعلیم کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ بچیوں کی شادیوں پہ بے تحاشا اخراجات کرتے ہیں نمود و نمائش کے لیے، اور تعلیم کا جو اصل زیور ہے وہ ہم کو نہیں دے پاتے۔ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کر کے بچیاں آپ کی کہیں نوکری کریں، وہ تعلیم زندگی میں کہیں بھی کام آ سکتی ہے ان کو۔ تو تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو ان سے کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ ہمارے سامنے بہت ساری اگزامپلز ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اور اس خاتون کے پاس تعلیم نہ ہو تو پھر اس کو بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور اگر تعلیم ہو تو وہ عزت سے اپنے گزر بسر کر سکتی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو گھروں سے باہر نکالیں، آپ اس چار دیواری میں ان کو بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے گھر میں جس طرح ان کی عزت کی پاسداری ہے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگی۔ میرا جتنے بھی سیٹ اپ ہے، یہ تیسری میری برانچ ہے، ہم نے تھرو آؤٹ فیمیل سٹاف رکھا ہوا ہے، میل کا ہم نے کنسیپٹ نہیں رکھا ہوا تاکہ مسائل جو ہیں وہ کم سے کم پیدا ہوں۔ سب سے اہم بات، اس نام کو، ادارے کا نام آپ نے سب نے سنا اور دیکھا، لیکن شاید کسی نے اس پہ ریسرچ کی ہو کہ اس نام کا مطلب کیا ہے۔
इस्लाम बेसिकली मेंसा एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के आईक्यू लेवल को चेक करती है। यानी मेंसा इज अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, ज़हीन तरीन लोगों का ग्रुप। और अगर आप इसको इन सेंस ऑफ पोइट्री लेते हैं, शायरी में, तो इसको कहते हैं सितारों का झुरमट, यानी वो सितारे जो चमकते सितारे हैं। तो मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि आप अपने बच्चों को मेरे पास भेजेंगे तो उनमें आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। तालीम सिर्फ जिस तरह सर फैसल ने फरमाया कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने और डिग्री लेने से कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब है कि जब हम आपके बच्चों को उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकें, उनकी किरदार साजी कर सकें, उनको बात करने का, उठने बैठने का सलीका सिखा सकें, छोटे बड़े की तमीज सिखा दें, तो मेरे ख्याल में अगर वो अच्छे इंसान बन जाए तो फिर कामयाबी है। जब तक ये 2 सभा जो आपके लिए लंगर का इंतजाम किया गया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, सिर्फ एक मैसेज जो है वो मैं देना चाह रहा हूँ। वैसे तो उसूल के खिलाफ है कि हमारे प्रोफेसर आसिफ महमूद खट्टर साहब उनके बाद बात करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं, लेकिन जिस तरीके के साथ मैंने सुना है कि जनाब मोहतरम सैयद अली रज़ा शाह साहब पिछले 18 साल से इस एजुकेशन के मैदान के अंदर अपनी खिदमात का अंजाम दे रहे हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा स्टेप है। हमें अपनी तहलीज़ पे एक हमें स्कूलिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रही है, और अब इन्होंने अपने हिस्से की शम्मा तो जला दी, लेकिन इसको जो हमारे हिस्से की है वो बाकी है। जब हम सब अपने अपने हिस्से की एक शम्मा रोशन करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद इल्म की रोशनी फैलेगी। और जो एक बात जो मैं चाह रहा था वो ये थी कि इंसान को जो मकाम और मर्तबा मिला है, अगर मसजूद मुलाइका अगर उसको बनाया गया है तो वो इल्म की वजह से बनाया गया है। तो जिस तरीके के साथ प्रोफेसर साहब ने ये बात बयान की है कि हमारा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का पहला जो वही नाज़िल हुई वो इकरा के नाम से है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को एक खास मुअज्जा अता फरमाया और नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुअल्लम बनाकर भेजा। तो इसलिए हमें चाहिए हम अपने हिसाब से जो हो सकता है शाह साहब के साथ तामन करें कि इन्होंने अगर ये एक जहाँ पे स्टेप लिया है तो इसको प्रमोट करना या इसको कामयाब करना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने के तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मa'al वजूद वल करम व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'til मुल्क मन तशा व तु'til मुल्क ममन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार आलम जिस नेक मिशन के लिए हम सभी मुजतमे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके अंदर शाह साहब को दिन दुगनी रात में सबकी अता फरमा। इलाहुल आलमीन इनका ये जो मिशन है, अल्लाह इस मिशन को हमें हम सबको मिलकर कामयाब करवाने की तौफीक हिम्मत अता फरमा। मेरे मालिक मौला हम सबको जितना हो सके अपने औलाद को, अपने बहन भाइयों को, अपने अज़ीज़-ओ-क़रीब को इल्म के रास्ते पे मुतअय्यन करने और डालने की तौफीक हिम्मत अता फरमा। मेरे मालिक हम तेरे कमजोर और नातमाम बंदे तुझी से मदद मांगते हैं, अल्लाह तेरे हुजूर मुल्तजी है। मेरे मालिक मौला इसके अंदर खैर और बरकत का नुज़ूल फरमा और दिन दुगनी रात चुगनी इस अदारे को तरक्की की मनाज़िल के अता फरमा। इलाहुल आमीन हमने जो मांगा वो भी अता फरमा। अल्लाह जो नहीं मांग सके हम सब घर में बेहतर है मेरे मौला, तो अपनी शान के मुताबिक अल्लाह हमें वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मa'al वजूद वल करम व बारिक वसल्लिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।